सदा आप संतां ने पाठ सरवण कीता है। धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया बिलावल राग के अंदर इस शब्द अंदर धन गुरु जी रहमत करते ने। माटी ते जिन साजिया मिट्टी आदि ये पंज तत्त ने जिन्हों का सुमेल करके साडी साजना उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने की है। कर दुर्लभ देह दुर्लभ का अर्थ होंदा लभ लभना दुर लुकिया होया जिंदे विचों असी लुके हुए प्रभु नूं लभना है। देह ये शरीर एक बारी फिर थोड़ा जिहा धन गुरु महाराज जी की बाणी के नाल जुड़िए। गुरु महाराज जी रहमत करते ने माटी ते जिन साजिया ये शरीर जिहड़ा इनकी साजना हुई है मिट्टी आदक पंज तत्तां तो। ते गुरु जी रहमत करते ने कर दुर्लभ देह दुर्लभ का अर्थ हुंदा है दुर मैंने लुकिया होया ते लभ का अर्थ है लभना। देह इस शरीर नूं आखे इस शरीर दे अंदर प्रभु परमात्मा साडी अज्ञानता करके सानू लुकिया होया लभ दिस रहा है। उस अज्ञानता के पर्दे नूं पासे करके इस झूठ के कूड़ के पर्दे नूं पासे करके असी प्रभु परमात्मा नूं इस शरीर दे विचों लभना है जी। आनक शीतल मन में लगे निर्मल दृष्टि गुरु जी अगे वडियाई करते हैं भी वेखो उस प्रभु परमात्मा की कला किड्डी महान है। साडे मन दे विच साडियां कीतियां होईयां बुराइयां जिहड़ियां ने ना वो ढकियां रहिंदियां ने। असीं एक दूजे दे कोल बैठे हाँ ते सानू ये नहीं पता लग रहा भी दूसरे दे मन दे विच की चलदा है। जिसनों असी आख देने मेरे नाल धोखा हो गया वो बस धोखा इसे करके होया कि उनके मन दे विच की चलदा सी ये सानू पता नहीं सी। अनक छिद्र इस तरह के अनक प्रकार के छिद्र ने छिद्र तो भाव बुराइयां ने जिन्हां ने साडे मन दे विच छेद कीते हुए ने औगण ने ते वो सारे दे सारे ढके हुए ने। निर्मल दृष्टि ते ये जिहड़ा शरीर है ना ये बाहरों भी पवित्र ही दिसदा बड़ा निर्मल दिसदा साफ सुथरा दिसदा है नहीं। ये शरीर है जिहड़ा ये बाहरों जिन्ना निर्मल साफ सुथरा दृष्टि है दिस रहा है ना इतना निर्मल नहीं हैगा क्योंकि इसके अंदर गंदगी भरी हुई है। जो असी खाद्य पदार्थ खाने पीण वाले पेय ने उन्होंने पीना करते हैं ये साडे शरीर की विष्टा गंदगी नूं सारी नूं साफ करके ते बाहर कढ़ते हैं। कुछ पसीने नाल निकल जाती है कुछ अखां दे विचों गिड्डां नाल कुछ कन्न दे विचों मैल बन के इस तरह ये अंदरों बहुत गंदा है ते बाहरों बड़ा पवित्र दिसदा है। एक तां ये सानू बड़ा भुलेखा पै रहा है असी बाहरों शरीर नूं वेखदे हां बड़ा साफ है बड़ा सुथरा है ते दूसरा ये जिहड़ा मन है इहदे विच कितने प्रकार दीयां बुराइयां ने। ये दो चीज़ां जिहड़ियां ने उस प्रभु परमात्मा ने ढकियां होईयां ने ते गुरु महाराज जी सानू सचेत करते हैं। वेखो उस प्रभु परमात्मा ने साडे किन्ने लंग पड़दे ढके ने साडियां किन्ने औगणां नूं उस परमात्मा ने ढक के रखे है भी एक दूजे नूं पता ना लगे। जे किसी मनुख ने कोई गुनाह कीता होवे ना वो औगण करता गुनाह करता फड़िया जाए तो फिर वो अपना मुँह उदा नहीं चक के तुर सकता। उन्होंने बड़ी बेशर्मी होती है भी मेरे तो ये गुनाह हो गया है। पर मन दे विच उस प्रभु परमात्मा ने ये सारे औगणों एक इस तरह की कला के नाल ढकिया होया कि दूजियां नूं पता ही नहीं लगता। सानू दूजियां दे विच इस तरह अपने कीते हुए औगणा करके नीवा नहीं होना पैंदा। उस परमात्मा ने पर्दा बनाया है ते इस शरीर के अंदर उस प्रभु परमात्मा का वासा है जो परमात्मा ने मिट्टी आदि तत्तां तो साजना किया है। धन गुरबाणी के अंदर फरमान हुंदा है आस पास बिखुआ के कुंटा। हे गुरमुख प्यारे जिहड़ा तेरा शरीर है ना
ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਖਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨਿਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੇ ਪਾਸ਼ੇ ਜੀਵਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਉਣਾ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਾ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਏ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਕਾਰ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਛਿੱਦਰ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਵਤਾ ਜਰ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਓ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹੇ। ਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੁਚੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁਚੀ। ਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਸੂਲ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਤਾਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਣ ਸਿਓ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਸਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗਣ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਏ, ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਗਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ।
ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਜੋੜੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਕੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਓਪੋਜਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਬਲਦ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੋਰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੋ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਖੂਗੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਲਦ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਢਾਹ ਲੈਣੀ, ਆਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਨਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਭ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਕਾਂ ਰਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੜਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਓ ਸੋ ਰਲੀਏ ਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰਿ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਤ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਤਾ, ਬਿਲਮ ਕਰੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਮਤਾ ਦਾ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਤਾ, ਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਬਿਲਮ ਕਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਤ ਸੋ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਮ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ। ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਪਟੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ
ਤਦ ਕੂੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ। ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੱਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਨੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀ ਇਹ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਨ ਅਣਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਯੁਗਾਦ, ਫਿਰ ਯੁਗ ਆਗੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਣਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੈ। ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਰੱਖੇ। ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਸਭ ਸੰਗ ਭਰਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਲੀਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇ। ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਹ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਆਖਿਆ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਾਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਦਾਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਿਆਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗਿਆਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ